कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। সবাই যেন হাত দিয়ে তালি সেবা করে গাইবে। गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे,
वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि परमानंद चिन्मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति त्रिलोकेश्वर नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री राधा श्याम सुंदरेर असीम कृपा असीम अनुकंपाय आमरा समस्त सापट ग्राम एवं अत्र अंचलवासी भक्तवृंदगण भगवान श्रीहरिर दिव्य बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवतेर अमृतमयी कथार रस आस्वादन करार এই दिव्य सौभाग्य प्राप्त करियाছে। आसाम प्रदेशेर धुबरी जिलार सापट ग्रामे এই লক্ষ্মী ভবন স্থানে रघु साहा बंकु साहा एवं तादेर परिवार द्वारा भगवत कृपालाभ प्राप्तिर उद्देश्ये आयोजित এই दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ महोत्सवेर आज द्वितीय दिवस। विगत काल आमरा पाठेर मध्य श्रीमद् भागवतेर माहात्म्य महिमा वर्णन श्रवण करलाम। देखुन भागवतेर महिमा विषये जत वर्णन करा जाए ततई कम। भगवानेर महिमा भागवतेर महिमा आज पर्यन्त ना केउ वर्णन करते पेरेछे ना केउ वर्णन करते पारे। एखान थेके श्रीमद् भागवतेर मूल पारायण प्रथम स्कंधेर कथा आरम्भ होच्छे। आसुन सबाई सोजा हये बसबेन, दोनो हाथ जोड़ करे आमरा भागवतेर प्रथम श्लोक श्रवण करे भागवते प्रवेश करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोके एखाने मंगलाचरणे भगवान के बंदन करा हयेछे। आमरा सेई ईश्वर के वंदना करी जार कखनो जन्मई हयनि, ना कखनो जन्म हय ताहले तिनि हलेन आदि अनादि, जार थेके समस्त सृष्टि आरम्भ हयेछे। ताके केउ जन्म देय ना, से समस्त संसार के जन्म देन। तार आगेও কেউ ছিল না আর তার পরেও কেউ থাকে না। आद्यो परान्तः जन्म आद्यस्यतः, तिनी हलेन आदि तिनी हलेन अनादि। अनादिर निधनो विश्व। ताहले সেই ভগবানকে কি করে বোঝা যায়? বলে আজ পর্যন্ত তাকে কেউ বুঝতে পারেনি। अर्थेषु अविज्ञः स्वराट्। क्यों बुझते पारेनी बोलते बड़ बड़ ऋषि मुनिगण बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। ऋषि मुनि तो छाड़ो, आदि कवि ब्रह्माओ आज पर्यन्त ताके बुझते पारेनी। ताके जे जत बुझते जाए ततई तार बुद्धि भ्रमित हो जाए। ईश्वर के बोझा अत सहज नय। प्रेम से बोलो
तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। তার জন্য তাকে একমাত্র শুধু সত্য স্বরূপই মনে করতে হবে, যেন ভগবান একমাত্র সত্যের মধ্যেই রয়েছেন। যেখানে সত্য আছে সেখানেই ভগবান আছেন। সত্যই হলেন একমাত্র ভগবান। ধর্ম কি? ধর্মই হলো সত্য। অধর্ম তো সত্য নয়। যেটা অসত্য সেটা ধর্ম নয়, আর যেটা অধর্ম সেটা সত্য নয়। তার মানে যেটা ধর্ম সেটাই হলো সত্য। আর ধর্মকে? ধর্মই হলেন ভগবান। রামো বিগ্রহবান ধর্ম। ভগবান শ্রী হরি হলেন একমাত্র ধর্ম। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। যেখানে ধর্ম আছে সেখানে সবকিছু আছে, যেখানে ধর্ম নেই সেখানে সব শেষ। তৎপশ্চাৎ এখানে ভাগবতকে বন্দন করা হয়েছে। নিগমকল্পতরোর গলিতম ফলম শুকমুখাদ অমৃতদ্রব সংযুতম পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা। ভাগবত কি? ভাগবত হলো নিগমরূপী কল্পবৃক্ষের একটি পাকা ফল। নিগমরূপী কল্পবৃক্ষ মানে, নিগম শব্দের অর্থ হলো বেদ। এক হলো আগম আর এক হলো নিগম। শাস্ত্র দুই প্রকারের, এক হলো আগম শাস্ত্র আর এক হলো নিগম শাস্ত্র। নিগম শাস্ত্র কাকে বলা হয়েছে? বেদ। বেদ রূপী বৃক্ষের উপনিষদ পুরাণ রূপী শাখা প্রশাখা, তার একটি মাত্র ফল, আর তার নাম হলো শ্রীমদ্ ভাগবত। এই কল্পবৃক্ষের পাকা ফল। দেখুন, সংসারে কল্পবৃক্ষ দুই প্রকারের আছে। এক কল্পবৃক্ষ হলো যেটা এক কল্প পর্যন্ত থাকে। এক কল্প মানে ব্রহ্মার একদিন। ব্রহ্মার দিন শেষ, সেই কল্পবৃক্ষ নষ্ট হয়ে যায়। সেই কল্পবৃক্ষের বিশেষতা কি? আপনারা শুনেছেন হবে অক্ষয় বট। অক্ষয় বট শুনেছেন না? অক্ষয় বট কোথায় আছে? প্রয়াগে রয়েছে, ত্রিবেণী। ত্রিবেণীতে অক্ষয় বট আছে। সেটা তো জানা আছে, কিন্তু কল্পবৃক্ষ কোথায় আছে সেটা কারোর জানা নেই। কিন্তু কল্পবৃক্ষ এই ভূমণ্ডলের মধ্যেই রয়েছে। আর সেই কল্পবৃক্ষের বিশেষতা কি? কল্পবৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে যে যা চিন্তা করে সে তাই পেয়ে যায়। এক পথিক বিদেশ যাচ্ছে, চলতে চলতে মহারাজ খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে। দূরে একটি খুব সুন্দর বিশাল বড় বৃক্ষ দেখেছে। খুব সুন্দর তার ছায়া। ছায়া দেখে তার নিচে বিশ্রাম করতে লাগলো। বিশ্রাম করতে করতে হঠাৎ করে মনে মনে ভাবছে, কি সুন্দর বৃক্ষ, কি সুন্দর ছায়া, কি সুন্দর সুন্দর ফল ধরে আছে তার মধ্যে। মনে মনে বিচার করছে, এই সময় যদি এখানে কিছু খাবার পেতাম। খুব খিদে লেগেছে তো, যদি কিছু খাবার পেতাম একদম তৃপ্তি হয়ে যেত। মানে যখনই মনে মনে চিন্তন করেছে, সব একদম সঙ্গে সঙ্গে খাবারের থাল সামনে এসে উপস্থিত। খাবারের থাল দেখেই তো একদম মারা অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। আপনি মনে মনে ভাবছে যদি কিছু খাবার পেতাম, আর হট করে যদি খাবারের থাল আপনার সামনে চলে আসে তাহলে কি হবে? ভয় পেয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলাম আর খাবারের থাল একদম সামনে চলে আসলো, নিশ্চয়ই এখানে কোনো ভূত প্রেত আছে। যখনই মনে মনে চিন্তন করেছে যে ভূত প্রেত আছে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ভূত এসে গেছে। ভয় তো লাগছে, মনে মনে ভাবছে যদি ভূত প্রেত থাকে তাহলে তো নিশ্চয়ই সেই ভূত আমাকে ধরবে, আমাকে মেরে ফেলবে। যখনই চিন্তন করেছে সঙ্গে সঙ্গে ভূত এসে তাকে মেরে ফেলেছে, মৃত্যু হয়ে গেল। এটা হলো কল্পবৃক্ষ। তুমি তার কাছে যা চাইবে সে তোমাকে তাই দেবে। তার মধ্যে তোমার লাভ হোক
চাহে তোমার ক্ষতি হোক, এইটা কল্পবৃক্ষ কখনো দেখে না। বুঝতে পেরেছেন? কল্পবৃক্ষ কখনো এটা দেখবে না যে তার মধ্যে আপনার লাভ হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু এই যে নিগমরূপী কল্পবৃক্ষ, এই যে বেদ শাস্ত্র পুরাণ, এগুলো সবসময় শুধু আপনার লাভ দেখে। এখানে আপনি যদি নিজের খারাপ চান সেটা কখনো পাবেন না। আপনি যদি চান যে আমার এটা নষ্ট হয়ে যাক, এটা খারাপ হয়ে যাক, এই কল্পবৃক্ষ আপনাকে সেটা দেবে না। ভাগবতের কাছে এসে কারোর অমঙ্গল হয় না, শাস্ত্রের শরণাগতি নিয়ে কারোর অমঙ্গল হয় না। এখানে যেটা তোমার মঙ্গল সেটাই তুমি পাবে। প্রেম সে বলো। তার জন্য সেই কল্পবৃক্ষের মধ্যে আর এই কল্পবৃক্ষের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আর এই কল্পবৃক্ষের একমাত্র পাকা ফল হলো শ্রীমদ্ ভাগবত। এই ফলটা কেমন? বলে অমৃত দ্রব্য সংযতম, অমৃতের থেকে উত্তম। কেন? শ্রী শুকদেব প্রভুর মুখের স্পর্শ পেয়েছে। শুক মুখাদ অমৃত দ্রব্য সংযতম, শুক মুখের স্পর্শ পেয়ে অমৃত থেকে উত্তম হয়ে গেছে। তাই ফল কি করে আস্বাদন করবে? বলে বারবার পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরহ, বারবার এই ভাগবতের রস আস্বাদন করবে। কেন? এটা হলো রসমালয়। রসমালয় মানে রসগোল্লা, রসমালাই। মহারাজ আপনি এখনই বললেন ফল, আবার এখন বলছেন রসগোল্লা। বলে এটা এমন ফল যার না ছিলকা আছে না আটি আছে। সংসারের এই জড়জগতের যাবতীয় ফলের মধ্যে কি হয়? ছিলকাও হয়, আটিও হয়, তাই তো? ছিলকাও ফেলতে হয়, আটিও ফেলতে হয়। কিন্তু এই ফলের মধ্যে না ছিলকা আছে না আটি আছে। তাহলে বলে একদম রসগোল্লার মতন। এটার মধ্যে ত্যায্য বলতে কোনো বস্তুই নেই, ত্যাগ করার মতন কিছুই নেই। খুব মন দিয়ে শুনবে, এটা সম্পূর্ণ হলো গ্রহণীয়। আর যেখান থেকে তুমি গ্রহণ করবে সেখান থেকে একদম একরকমই স্বাদ পাবে। যেরকম রসগোল্লা, রসগোল্লার মধ্যে দেখেছো যেদিক থেকে খাবে সেদিক থেকে একরকমই স্বাদ হয়, তাই তো? ফলের মধ্যে কিন্তু ফলের সব দিকে একরকম স্বাদ হবে না। দেখা গেল ফলের মাথার দিকে একরকম স্বাদ, গোড়ার দিকে একরকম স্বাদ, তাই তো? হ্যাঁ, কোনোটা যদি পেকেছে, কোনো জায়গাটা কাঁচা রয়ে গেছে, প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা আলাদা স্বাদ। কিন্তু রসগোল্লার মধ্যে কি হয়? তুমি যেখান থেকে খাবে সেখান থেকে একরকমই স্বাদ পাবে। তার জন্য ভাগবতকে রসমালয় বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। এখানে ত্যায্য বলতে কোনো বস্তু নেই। ভাগবত যেখান থেকেই শুনবে সেখান থেকে আনন্দই আনন্দ পাবে। আর এই ভাগবতকে কে শুনতে পারে? ভাগবতের তাৎপর্য, ভাগবতের অর্থ কে বুঝতে পারে? ভাগবতের আনন্দ কে নিতে পারে? বলে রসিকা ভুবি ভাবুকা, একমাত্র রসিক আর ভাবুকজনই এই ভাগবতের লাভ নিতে পারে, ভাগবতের তাৎপর্য বুঝতে পারে। আমরা কি রসিক না আমরা ভাবুক? আমাদের মধ্যে সেই ভাব আছে? হ্যাঁ, ভাব আছে কি? আমাদের মধ্যে কি সেই রস রয়েছে, সেই রসিকতা আছে? তাহলে আমরা কি করে বুঝবো? না আমরা ভাবুক হতে পারলাম, না আমরা রসিক হতে পারলাম। কিন্তু হ্যাঁ, যারা ভাবুক, যারা রসিক, তাদের অধরামৃত, তাদের উচ্ছিষ্ট যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলেই ভাগবতকে বুঝতে পারব। রসিক কে আর ভাবুক কে? রসিক হলেন শ্রী শুকদেব প্রভু। রসিক হলেন শ্রী শুকদেব প্রভু, যাকে ব্রহ্মরাজ বলা হয়েছে। কি বলা হয়েছে? জোরে বলো, ব্রহ্মরাজ। আর ভাবুক হলেন রাজা পরীক্ষিত, যাকে বিষ্ণুরাজ বলা হয়েছে। কি বলা হয়েছে? বলি শুকদেব ভগবান কি। তৎপশ্চাৎ নরনারায়ণ ভগবানকে বন্দন করা হয়েছে, ভগবতী সরস্বতীকে বন্দন করা হয়েছে, মহর্ষি বেদব্যাসকে বন্দন করা হয়েছে। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে। মহর্ষি বেদব্যাস এই গ্রন্থে রচনা করেছেন।
এই গ্রন্থের মধ্যে ভগবানের 24টি অবতারের বর্ণন করা হয়েছে। ভগবানের 24টি অবতার কি কি? সর্বপ্রথম ভগবান ব্রহ্মার 4 পুত্ররূপে অবতার নিয়েছেন, সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনত কুমার। তৎপশ্চাৎ ভগবানের দ্বিতীয় অবতার হলো বরাহ। বরাহ রূপে ভগবান পৃথিবীকে রক্ষা করে হিরণ্যাক্ষের উদ্ধার করেছিলেন। বলিয়ে বরাহ ভগবান কি। তৃতীয় অবতার হলো নারদ। চতুর্থ হলো নরনারায়ণ। ধর্ম আর মূর্তির গর্ভে ভগবান নর আর নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। পঞ্চম অবতার হলো কপিল। কপিল অবতার নিয়ে ভগবান নিজের মা দেবহূতিকে সাংখ্য দর্শন উপদেশ করেছেন। আর ষষ্ঠম অবতার হলো দত্তাত্রেয়। এই দত্তাত্রেয় রূপে ভগবান অবধূত রূপ ধারণ করেছেন, সন্ন্যাস, যেখান থেকে সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি হয়েছে। তৎপশ্চাৎ সপ্তম অবতার হলো যজ্ঞ। অষ্টম অবতার হলো ঋষভ। নবম অবতার হলো পৃথু। দশম অবতার হলো মৎস্য। একাদশ অবতার হলো কুর্ম। দ্বাদশ অবতার হলো ধন্বন্তরী। ত্রয়োদশ হলো মোহিনী। চতুর্দশ হলো নরসিংহ। পঞ্চদশ হলো বামন। ষোড়শ মানে 16তম অবতার হলো পরশুরাম। 17তম হলেন মহর্ষি বেদব্যাস। 18তম অবতার হলেন রাম। 19তম বলরাম। 20তম কৃষ্ণ। 21তম অবতার হলেন বুদ্ধ। 22তম অবতার কলিযুগের অন্তে হবে, নাম হলো কল্কি। বলিয়ে কল্কি ভগবান কি। দুইটি অবতার গৌণ অবতার বলা হয়েছে, হংস আর হয়গ্রীব। হয়গ্রীব রূপে ভগবান বেদের উদ্ধার করেছিলেন। হয়গ্রীব রূপে ভগবান মা ভগবতী লক্ষ্মীকে বিবাহ করেছিলেন। আর হংস রূপে ভগবান সনকাদি মুনিদেরকে উপদেশ করেছিলেন, যেটাকে হংস উপাখ্যান বলা হয়েছে। এই প্রকার 24 অবতারের বর্ণন করলেন। এখানে সনকাদি মুনি শ্রী সুতজিকে প্রশ্ন করছেন, প্রভু এই ভাগবতের রচনা কিভাবে হলো? মহর্ষি বেদব্যাস তো অনেক গ্রন্থের রচনা করেছেন, তো ভাগবতের রচনা কিভাবে করলেন? তার প্রয়োজন কেন হলো? জিজ্ঞাসিতম অধীতম চ যত্তদ ব্রহ্ম সনাতনম অথাপি শোচস্যাত্মানম অকৃতার্থ এব প্রভু। প্রশ্ন করলেন। শ্রী সুতজি মহারাজ উত্তর দিচ্ছেন, খুব মন দিয়ে শুনবেন। মহর্ষি বেদব্যাস অনেক গ্রন্থে রচনা করেছেন। জীবের কল্যাণের জন্য তিনি বেদকে সহজ করে দিলেন, সরল করে দিলেন। বেদের 4টি ভাগ করেছেন, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ আর অথর্ববেদ। ঋগ, যজু, সাম, অথর্বাখ্যাম বেদশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ। তৎপশ্চাৎ ইতিহাস পুরাণম চ পঞ্চমম বেদ উচ্যতে। 17টি পুরাণ, বিশ্বের সবথেকে বড় ইতিহাস মহাভারতের রচনা করলেন। এত কিছু রচনা করেও মনে শান্তি হয়নি, এখনো মনে হচ্ছে বোধহয় কিছু বাকি রয়ে গেছে। কি বাকি রয়েছে সেই চিন্তায় বেদব্যাস পড়েছেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। নিজের আশ্রমে বসে বসে চিন্তন করেন। বেদব্যাসের আশ্রম কোথায়? ব্রহ্মনদী সরস্বতীর তটে বদ্রিকাশ্রমে, যেটাকে আমরা বদ্রীনাথ বলি। ব্রহ্মনদ্যাম সরস্বত্যাম আশ্রমঃ পশ্চিমে তটে সম্যপ্রাস ইতি প্रोक्तो ঋষীণাং সত্রবর্ধনঃ। ব্রহ্মনদ্যাম সরস্বত্যাম আশ্রমঃ পশ্চিমে তটে, ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তটে মহর্ষি বেদব্যাসের আশ্রম, যার নাম হলো সম্যপ্রাস। আশ্রমের নাম কি? জোরে বলো, মনে থাকবে তো? কি নাম বললাম? চ্যবনপ্রাস নয় কিন্তু, প্রেম সে বলো। আরে বলো না, আরো জোরে, আরো জোরে। পিছনে যারা আছে দুটো হাত উপরে করে জয় জয় শ্রী রাধে
হঠাৎ সেইখানে দেবর্ষি নারদের আগমন হয়েছে। দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হতেই মহর্ষি বেদব্যাস দেবর্ষি নারদের সুন্দর স্বাগত করে উচ্চ আসনে বসিয়ে পূজা করলেন। মহর্ষি বেদব্যাসকে দেখে চিন্তিত মনে হচ্ছে, তো তাই নারদ প্রশ্ন করলেন, বলে একটি প্রশ্ন আছে। কি দেবর্ষি? বলে তোমাকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, তোমার চিন্তার কারণ কি? জিজ্ঞাসতম অধীতম চ যত্তৎ ব্রহ্ম সনাতনম अथापि शोचस्य आत्मानं अकृतार्थ एव प्रभु। তুমি কিসের চিন্তায় আছো? মহর্ষি বেদব্যাস বললেন, কি বললো প্রভু, জীবনে অনেক শাস্ত্র অনেক গ্রন্থ রচনা করেছি, তবুও মনের শান্তি হয়। এখনো মনে হয় কিছু বাকি রয়ে গেছে, কিছু বাদ রয়ে গেছে। দেবর্ষি নারদ বললেন, তুমি যা রচনা করেছো ধর্ম অর্থ কাম মুক্তি চতুর্বিধ পুরুষার্থ পাওয়ার জন্যই তো তুমি এগুলো রচনা করেছো। বলে হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত নিষ্কাম ভক্তির রচনা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মনের শান্তি পাবে না। যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবরয়ানুকীর্তিতাঃ ন তথা বাসুদেবস্য মহিমায়নুবর্ণিতঃ।